to the chapter photosynthesis, in which I want to explain the process of splitting of water. In the last session, I think I explained why the water is to split. It is also called photoionization of water, or also called photolysis of water. ಇದು ಯಾಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. Photosystem 2 when excites is lost electron. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಾಪಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. So that will pass first to the through the electron carriers. Finally that reaches the PS1. PS1 ಇಂದ ಅದು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ electron reaches to NADP H ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ PS2 ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಕವರ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾ, ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಯಾವ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. ಸಿ the splitting of water is simple. ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. That is H2O splits to become H plus plus OH minus ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. H2O splits to become H plus and OH minus. Okay, and plus OH minus. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ the OH minus, ಒಂದು OH minus ಅಲ್ಲ, few OH minus. Okay, see the 2 OH minus ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. they again recombined, OH minus ions recombined to form water molecule, oxygen and electron. These are the things released. ಇದರಿಂದ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, O2 ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. So these electrons actually in it is a 4 ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು, ಇದು 4 ಆಗ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ 4 ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ಇದು 2, this one 2, this one also 2 H2O molecules. Finally they produce water, O2 and electrons. These electrons which are released during the splitting of water, that will be taken into the PS2. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ PS2 ತಗೊಳ್ತದೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ PS2 ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ OEC ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಬೇರೆ ಬುಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ OE ಅಂದ್ರೆ oxygen evolving complex, that is always associated with PS2. Clear? Okay, now we want to know about the cyclic and non-cyclic photophosphorylation. So we need to emphasize here that water splitting complex is associated with PS2, which itself is physically located on the inner side of the membrane of thylakoid. ಇದೊಂದು ಚೂರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಗೇನ್ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೆಯೋಣ. ಲಿಟಲ್ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, the outer surface of the thylakoid membrane. PS1 thylakoid membrane, sorry, PS2 always in the inner surface, PS1 is always on the outer surface. See, water splitting complex also there inside the membrane of thylakoid, inside the membrane. So illi water split agdaga which 2 splits that produce H plus, that's OH minus, again OH minus are recombined to form, that is water plus oxygen plus electrons. So ಈ electron formation ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, this H plus
ಅಯಾನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಇಂಟು ದ ಲುಮೆನ್ ಆಫ್ ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಲುಮೆನ್ ಆಫ್ ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ ಅಂತಾನೆ ಅಂದ್ಕೋಬೇಕು. lumen of thylakoid ನೋಡಿ, electron also release into the lumen whereas H2 H plus also release to lumen. ಈ electron release ಆಗಿ lumen ಗೆ ಬರೋದಲ್ಲ, again that passes through the membrane. We'll discuss later while explaining the that what you call electron transport system. That while explaining Mitchell chemiosmotic pathway ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸಿ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಓಕೆ, ಇದು PS2, ಇದು PS1. PS1 is always slightly outside the membrane, PS2 inside the membrane. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ದೆನ್ next one is the cyclic and non-cyclic photophosphorylation ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಉಂಟು. That is there in your book. Cyclic and non-cyclic photophosphorylations. ಈ cyclic and non-cyclic photophosphorylation ಬಗ್ಗೆ ಚಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, cyclic and non-cyclic photophosphorylation ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. cyclic photophosphorylation. Cyclic photophosphorylation, and another one is non-cyclic photophosphorylation. Phosphorylation. One ನಿಮಿಷ. Cyclic and non-cyclic photophosphorylation. To understand this one clearly, first of all, ಇದನ್ನು ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಪೀಸ್ ಮಾಡುವ. ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್, ಫೋಟೋ, ಸೈಕ್ಲಿಕ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್, ಫೋಟೋ, ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್. 3 words ಅನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಈಸಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್? ಸಿಂಪ್ಲಿ ದ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ATP, ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ATP. ATP ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ATP is synthesized by the addition of phosphate to a ADP. So ADP plus inorganic phosphate, already ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ADP when combines with inorganic phosphate in presence of energy it becomes ATP. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. Process of synthesis of ATP from ADP. Okay, and that ATP synthesis occur in 2 cellular organelles. That is, one is in mitochondria and other one is chloroplast. ಎರಡೂ ಕಡೆ ATP synthesis ಆಗುತ್ತೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the photo? Photo means in presence of light or during photosynthesis. So synthesis of ATP occurs during photosynthesis, and during the phosphorylation, that is ATP synthesis, the electrons travel in a cyclic path. Electron ಈ ರೀತಿ cyclic path ಅಲ್ಲಿ travel ಆಗಿದ್ರೆ it is called cyclic photophosphorylation. So electrons are energy rich substances. ತುಂಬಾ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗುವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗೋದು, ಜಂಪ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ATP ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪಾತ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೂ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ATP, photo means light, cyclic means the traveling or movement of electrons in a cyclic path. What about the non-cyclic photophosphorylation? It is also phosphorylation. ಏನದು? During non-cyclic photophosphorylation, the electrons travel through electron carriers and they will not return back. But during the traveling of the electrons, here also ATP are synthesized. Along with the ATP, NADPH also synthesized. So during non-cyclic photophosphorylation, 2 things are synthesized. Number 1 ATP, another one is
NADPH, reduced nicotinamide dinucleotide phosphate, ATP, adenosine triphosphate. So both are synthesized during non-cyclic, whereas during cyclic only ATPs are synthesized. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ just let us see the things. ಇದು ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ನಂಬರ್ 1, ಸಿ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 2, ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 2 ಇದನ್ನು ಆಗಲೇ ಇವಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್. ಯಾವುದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್? ಇಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ PS2. PS2 that absorbs light, that electrons excites, they jump to higher energy level. So here the electrons accepted by electron acceptor. Okay, electron acceptor ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ, so these electrons travel through electron carriers. ಇಲ್ಲಿ there is a cytochrome B, cytochrome F complex is there. ಇಲ್ಲಿ next electron pass ಆಗೋದು PC ಮುಖಾಂತರ plastocyanin. It donates electron to PS1, reaction center of PS1. ಈಗ PS1 ಇಂದ electron again excites, and that electrons jump to higher energy level. Where here there is a electron acceptor here also. ಇಲ್ಲಿ electron acceptor ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಬೇರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಯಾ, ಅಥವಾ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇಂಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ? NADPH ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸಿ NADP ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ NADPH. NADP ಪ್ಲಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ NADPH ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಲೇಟರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ NADPH. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫೋರೇಷನ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ PS2, then PS1. Okay, PS2 get mean that absorb in the light. ಅದೇ ನಾವು ಆವಾಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಅದೇ ರೀತಿ. ಆಂಟೆನಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಲೈಟ್, they apply the light to reaction center, the special chlorophyll A molecule, and that excites. They release the electron jump to higher energy level. Okay, where there is an electron acceptor is there, electron acceptor in there, it release electron. So here the movement is redox level, reduction and oxidation. Electron na ತಗೊಳ್ಳೋದು, electron na ಬಿಡೋದು. Okay, the redox way. So here the cytochrome B, cytochrome F, ಇಲ್ಲಿ a large amount of energy is utilized for the synthesis of ADP. ADP combines with the molecule of inorganic phosphate to become ATP. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು phosphorylation ಆಗುತ್ತೆ. Is a non-cyclic photophosphorylation. There is a phosphorylation between the cytochrome F. ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ there is an enzyme that enzyme activates, and that enzyme ATP synthase ಅಂತ enzyme that activates and that produce ATP. Again ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬರುವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೌನ್ ಹಿಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಅಗೇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರೀಚಸ್ ದ PC ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟೋಸೈನಿನ್. ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀಲ್ಲ ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರೀಚಸ್ ಟು PS1. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ದ or it trap light energy, then again it excites. So it is accepted by another electron acceptor. Electron acceptor in the next electron they travel to NADP. So NADP plus, so it accepts a proton. This proton then combines with NADPH, so it becomes NADP accepts a proton to become NADPH. ಈ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ವೇ. ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ವೇ ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇವಾಗ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ, ಬಟ್ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಇಟ್ ಸಿಂಥಸೈಸಸ್ ATP and NADPH. ಇಲ್ಲಿ ATP ಸಿಂಥಸ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ NADPH ಸಿಂಥಸ್ ಆಯಿತು. These two are the assimilatory powers. These two are the assimilatory powers. Okay, so this is ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್.
ಈಗ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಕಳ್ಕೊಂಡದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, electron. These electrons, they enter into the PS. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳೇ ಈ PS2 ಗೆ ಬರ್ತದೆ. These electrons, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗ 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಯಾವ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಗಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಯಾವ ಸಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ PS2 ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್. ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ PS2 ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅನಂತರ PS1. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ವೇ ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್. ಇದೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next one is, ನೋಡಿ ಇದು ಸಹ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್. ದಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನೋಡಬಹುದು. ಅದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಫಾಲೋ ಯುವರ್ NCERT ಬುಕ್. ಇದನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ NCERT ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯು ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, PS2 680 ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಚೆಂದ ನೋಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತದೆ. So these are the different flow chart related to non-cyclic photophosphorylation. Clear? ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay. Then come to next one. ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. When the two photosystems work in a series, first photosystem 2 and then photosystem 1, a process called non-cyclic photophosphorylation. ಎರಡು ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ PS2 ದೆನ್ PS1. ಈ ರೀತಿ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದೊಂದು ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಓಕೆ, ದ ಟೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಚೈನ್ ಆಸ್ ಎ ಸೀನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ದ Z ಸ್ಕೀಮ್. ಇದೇ ಸ್ಕೀಮೇ, Z ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಅವಾಗ ಬರೆದದ್ದು, ಸೇಮ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರು? ಬೋತ್ ATP ಅಂಡ್ NADPH ಪ್ಲಸ್ H ಪ್ಲಸ್. NADPH ಅಂತ ನಾನು ಬರೀರಿ, NADPH ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಸರಿ. NADPH ಪ್ಲಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಈಗ ವೆನ್ ದ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 1 ಓನ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 1 ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ. ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 1 ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 2 and ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 1 if they function in a series manner, in a continuous manner, then we can expect a Z scheme system ಅಥವಾ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್. ಬರೀ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 1 ಮಾತ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡೋಣ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಬೇಕು. ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 2 ಇರೋದು ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 2 is there in the ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 1 is there in the ನಾನ್ ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ನಾನ್ ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 1 ಮಾತ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್. ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಈಗ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 1 ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಸ್ ಇಟ್ chlorophyll A molecule, it absorbs light from 700 nm and see the chlorophyll A molecule excites. ಉಳಿದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಂದೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ? chlorophyll A molecule ಗೆ it excites and their electron rises up. Uphill movement of the electron with high energy. Okay, and it will be carried by an electron acceptor. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕಂಡೀಷನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅದನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ FRS. ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದು ಏನ್ ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್.
ಫೆರಡಾಕ್ಸಿನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಅಗೇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದನ್ನ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಹೆಸರು ಎಫ್ ಡಿ. ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ, ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ. ಎಫ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಯರ್ ಫೆರಡಾಕ್ಸಿನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎಫ್ ಟಿ ನಿಂದ ಅಗೇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಎಫ್. ಇದು ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಬಿ ಎಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಾಸ್ ಆಗುವಾಗ ಸೊ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ATP, that is addition of phosphate to a ADP. That ADP becomes ATP. Okay, then electron will again travel. So now the electron is taken by, that is electrons are taken by PC, plastocyanin. Plastocyanin that again redonates or return the electron to PS1. ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. That's why we call it as a cyclic photophosphorylation. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, it is called cyclic photophosphorylation. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ there is no synthesis of NADPH ಅಥವಾ NADPH plus H plus NL synthesis ಆಗಲ್ಲ. Only ATPs are synthesized during cyclic photo. ಇದು why you know it is called cyclic ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ? Electron travel in a cyclic path. Phosphorylation ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ? So here the ATPs are synthesized. So it is called cyclic photophosphorylation. Photo means light. Understand? Agar elli nadeyutte cyclic photophosphorylation andre mainly that is on the stroma lamellae. It occurs on the stroma lamellae. On stroma lamellae photosystem 2 is absent. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಲ್ಯಾಮೆಲ್ಲಾ is the non-oppressed part. Non-oppressed part ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಲ್ಲ photosystem 1. Photosystem 1 alone, if it functions, it performs cyclic photophosphorylation. When that photosystem 1 functions along with the photosystem 2, then it shows or it performs non-cyclic photophosphorylation. Clear? So that is the things about cyclic and non-cyclic. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಚಿತ್ರ. ಲೈಟ್, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಎಕ್ಸೈಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ATP ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ತಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡದನ್ನ ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ವಾಟರ್ ವೈಲ್ ದಟ್ PS1 functions alone. Clear? Okay. Then another important one is chemiosmotic hypothesis. ಇದು ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ನಾನ್ ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ ತೋರಿಸಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now excited electron does not pass onto NADP plus but is cycled back to PS1 complex through electron transport chain. The cyclic flow hence result only in the synthesis of ATP but not NADPH plus H plus synthesis ಆಗಲ್ಲ. Only ATP synthesis ಆಗುತ್ತೆ. Cyclic photophosphorylation also occurs when only light of wavelength beyond 680 nm are available for excitation. ಅದೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ when the plant receives the wavelength more than 680 nm. 680 nm ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, then cyclic also excites and it will be a Z scheme, the non-cyclic. Clear? Okay. Then ಇದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್, ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ FRS, FD, ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ BF ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ 2 ATP ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ATP ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ chemiosmotic hypothesis. Here though we explain ATP ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವಾ, ಆ ATP ಹೇಗೆ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ದ chemiosmotic hypothesis. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು. ಐ ಸೆಡ್ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ
ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಆಸ್ ಎ ಲುಮನ್. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನಿನ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸೈಡ್. ಇದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಓಕೆ, ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ there is C0 C1 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ F0 F1 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಒನ್ F1 ಸಾರಿ F0, ಇದು F1 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಫೈನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. Here it is the reason where PS2 is located. Already ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. PS2 ನ ಲೊಕೇಶನ್ slightly towards the lumen, means it is on the inner surface of the thylakoid membrane. What about that PS1 ಅದರ ಲೊಕೇಶನ್ ಯಾವುದು? slightly outside. ಇಲ್ಲಿ PS1 ಇದೆ. Okay, PS1 and PS1 and PS2. Okay, then cytochrome BF complex ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Somewhere here there is cytochrome BS complex. B ಮತ್ತೆ F complex. Cytochrome B, cytochrome F. That complex also there. Okay, ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಅಂದುಕೊಂಡು let us discuss this process ಅಥವಾ this mechanism. How does that ATPs are synthesized during photosynthesis. ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಬರ್ದು ಬಿಡ್ತೇವೆ, ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ATP ಹೀಗೆ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ನೋ, ಇಟ್ ಹಸ್ ಸರ್ಟನ್ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ ಮಿಚೆಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋನು. ಅವನ ಹೆಸರಿನ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು F0 F1 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ 2, ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ 1, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ electron carrier. Clear? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. Listen something. See, actually ATP synthesis ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Clear? ನೋಡಿ, the chemiosmotic hypothesis has been put forward to explain the mechanism like respiration. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ATPs are synthesized. There is mitochondrial membrane. Mitochondria has a double membrane, outer membrane and inner membrane. ಆ ಔಟರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೆರಿಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಇಂಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನಲ್ಲಿ H+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್. ಅದು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಲುಮೆನ್ ಆಫ್ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್. ಇದರೊಳಗಡೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ in the lumen of thylakoid. Here is the proton accumulating region. Okay, see, here the membrane is thylakoid. There is only one difference. Here the proton accumulation is towards inside the membrane, that is in the lumen. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು. In chemiosmotic pathway, particularly in photosynthesis, that the protons are accumulated in this lumen or inside the, that is in the lumen of thylakoid. Okay, whereas ನಾನು ಹೇಳಿದ respiration, in respiration that the protons are accumulated in the intermembrane space of mitochondria. Okay, see, we need to consider again a process that takes place during the activation of electrons and their transport to determine the steps. ಒಂದು 3 steps ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, PS2 ಎಲ್ಲಿದೆ, PS1 ಏನಿದೆ, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ BS ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ, BF ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಲುಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ there are large number of H+ ions are there, and there is a single way to go out or move out of this lumen by the H+ ions ಅಂದ್ರೆ that is through F0 F1 particles. ಓಕೆ, ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಂದ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಈ
electron, particularly this chemiosmotic pathway. Point number 1, what is that? Since splitting of water molecules takes place towards the inner surface of the membrane, ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು H2O splitting. ನಾನು ಅದರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. H2O split ಆಗುವಾಗ H plus plus electron, then plus oxygen plus water molecule, ಇದು ಸಹ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ H plus ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋಣ. ಇದು ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುವಾಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಈ H plus ಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. They all H pluses are accumulated in the lumen of thylakoid. First of all, ಇದು ಮೊದಲ step. Okay, the proton or hydrogen ions that are produced by the splitting of water that accumulate within the lumen of thylakoid. So clear? ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ chemiosmotic pathway is very easy. The electrons move through photosystem. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಲುಮೆನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದಟ್ ರೀಚಸ್ photosystem 1. Electron, because now the primary acceptor of electron is located towards the outer side of the membrane. ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಒನ್, ಈ ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ BF ಗಳೆಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಯೋಫೈಟಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್, towards the outer surface of the or outside the towards the outer surface of the membrane. So they transfer its electron not to an electron carrier but to H plus carrier. This is an important statement. Primary electron acceptors are there on the outer surface of the membrane, but again that electron passes through the cytochrome BF and finally that reaches PS1. ಅದು ಸಹ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಗೆ ಇರೋದು. ಈಗ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಥ್ರೂ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಬಟ್ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಎನಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ. ಇದು ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ ಆದ್ರೆ, ಇದು ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ ನ ಲುಮೆನ್ ಆದ್ರೆ, ಇದು ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ ನ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ ನ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾನ್ ಆದ ಸೈಡ್ ಗಳಿದು. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್, ಪೈಲ್ ಆಫ್ ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ಸ್. ನಾನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರ ಒಳಗಡೆನೆ ಕೆಲಸ. ಈಗ H plus ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ. There any H plus are there in the stroma, they will pass through these electron acceptors into the lumen. Whatever the H plus are there here, that will be taken into the lumen through these proton carriers. Electron carrier, they pass through the electron acceptors only. I mean electrons they pass through electron carriers. Carriers ಅಥವಾ electron acceptor ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ. protons are transported across the membrane. ಒಳಗಿದ್ದು ಹೊರಗೋಗೋದಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳು, ಎನಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ರೀಸನ್, that will be taken into the lumen. Therefore H plus ion concentration in the lumen goes on increasing. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಕ್ಕಳಿ. The primary acceptor of electron which is located towards the outer side of the membrane ಕಾಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, transfers its electron not to an electron carrier but to H plus carrier ಅಥವಾ hydrogen carrier. hydrogen carrier ಮುಖಾಂತರ okay transfer electron not through electron carrier, through proton carrier ಮುಖಾಂತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ that H plus which are there outside the thylakoid will enter into the thylakoid lumen. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದಾವೆ. ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಹ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬಂತು. ಒನ್ ಮೋರ್ ಇವೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ PS1 ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ PS1 ಮೇಲೆ ಮತ್ತಿದು ಲೈಟ್ ತಕೊಂಡು ಇದು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದಾಗ again here the electron passes to
NADP ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿ, ನಂತರ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ತಾನೆ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆವಾಗ wherever there are, I mean if there are H plus ions, again in this reason ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾರು H plus ಇದ್ರೆ that will be taken by NADP plus and it becomes NADPH ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಳಗೆ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಪಿಟ್ ಆದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಂದದ್ದೇ ಒಳಗೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ NADP ಪ್ಲಸ್. ಈಗ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಣ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ. ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ನೋ ಪ್ರೋಟಾನ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಲುಮನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉಳಿಕೆದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊನೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮೀನ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು not through electron carrier but through proton carrier. Therefore, in that region, these protons which are present in the stroma, chloroplast na stroma dallirtakanta ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳೆಲ್ಲವೂ ದೇ ಮೂವ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲುಮೆನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ H ಪ್ಲಸ್ ಉಳಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು H ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾರು ಉಳಿದಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಬೈ NADP ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ NADPH. Meaning is that no protons outside but large number of protons are present inside the lumen of thylakoid. Ega when proton concentration is increased inside the lumen of thylakoid, it creates a pressure or force called proton motive force. ಇದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು proton motive force creation ಆಗುತ್ತೆ. This is what we call PMF. You can call it as PMF. Okay, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. This molecule removes the proton from the stroma by transporting an electron. When this molecule passes on its electron to the electron carrier on the inner surface of the membrane, the proton is released into the inner side of the lumen or inner or lumen side of the membrane. ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ತಾನೆ? ಸರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್. ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೂವ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲುಮೆನ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೊನೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್? ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಲುಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್. ವಾಟ್ ಮೀನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್? ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಯಾವ್ದು? ಅದಕ್ಕೆ ಲುಮನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ H ಪ್ಲಸ್ ಗೂ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ H ಪ್ಲಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ತದೆ. ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಲುಮೆನ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗೇನಾಗಬೇಕು? ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ನೋ, ಈಗ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಹೈ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಇವ್ರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಈಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ದ ಥೈಲಾಕೋಯ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅದರ್ ದನ್ F0 F1 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. F0 F1 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ದ NADP reductase enzyme is located on the stroma side. ಇದು ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಸೈಡ್, ಇದು lumen side. Okay, along with the electron that come from the acceptor of electrons PS1, protons are necessary for the reduction of NADP plus to NADP plus to NADPH plus H plus. These protons also removed from the stroma. ಇವೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲುಮೆನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಅದೇ ನಾನು ಈಗ ಮೇಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. The same diagram is there in your book also. Okay, ಈ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 2 ಎಲ್ಲಿದೆ, ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 1 ಎಲ್ಲಿದೆ. ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 1 ಸ್ವಲ್ಪ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? These protons are start to move towards the stroma. ಸ್ಟ್ರೋಮಾಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು? ಥ್ರೂ F0 F1 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಟ್
should move into the stroma. ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಬರುವಾಗ at F1 region there is ATP synthase enzyme ಅಂತ ಒಂದು enzyme. ATP synthesizing enzyme ಇದೆ. Okay, synthase enzyme. That enzyme is there. ಇಲ್ಲಿ ATP synthase enzyme ಉಂಟು. This is highly energetic one. ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳ ತುಂಬಾ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. While moving through this channel, the ATP synthase enzyme will be active. ಆ enzyme active ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ using the energy present in the proton, see some ADPs are synthesized. ADPs are attached with or combined with inorganic phosphate to form ATP. ಈಗ ಈ force ಇಂದ two things happen. One is the ATP synthase enzyme becomes very active. One. Second one, it helps for the synthesis of ADP and inorganic phosphate, plus utilizing the energy that is present in the proton become ATP. So this synthesis of ATP that occurs in this way during the transport of that proton, that is what you call chemiosmotic pathway. ಇದನ್ನೇ ನಾವು chemiosmotic pathway ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಇದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದು ಪ್ಲಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಏನನ್ನ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ. ವಿತಿನ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ proton in stroma, within the chloroplast proton concentration is highly increased, but in the stroma the proton number is totally decreased. Okay, so ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it creates proton gradient, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ across the thylakoid membrane as well as measurable decrease in pH in the lumen also. pH in the lumen decreases. pH decrease ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? acidity increase ಆಯ್ತು. pH decrease ಆಯ್ತಂದ್ರೆ acidity increase. Okay, H plus ion concentration increase, pH decrease, acidity increase. That is created when the proton motive force is created inside the lumen. This gradient is important because it is the breakdown of this gradient that leads to the synthesis of ATP. The gradient is broken down to the movement of protons across the membrane to the stroma through the transmembrane channel CF0 CF1. ಅದು ನಾವು ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ CF0 CF1 ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನ F0 F1 ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇನ್ ದ respiratory chapter. Okay, the ATP synthase enzyme consists of two parts. One that is a CF0 that is embedded in the thylakoid membrane, whereas a CF1 is there that is simply little protruded out of the membrane. Clear artha aita makale? The other portion is CF1 and produce an outer surface of the thylakoid membrane on the side that faces the stroma. The breakdown of the gradient provides enough energy to cause a conformational change in the CF1 particle of the ATP synthase, which makes the enzyme synthesize several molecules of energy packed ATP synthesis ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಇದಿಷ್ಟು ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಮೂರು ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ chemiosmosis? ಏನೆಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಉಂಟು? 3 things. Number 1, a membrane, a proton pump and a proton gradient and ATPase. Is big. 4 things are there. One, a membrane is required. Second one, proton pump is required. Third one, proton gradient is required, and ATP synthase also required. Okay, so in this way, while the diffusing the proton from lumen to stroma through this F0 F1 particle or CF0 CF1 particle, so naturally the ATP synthase enzyme will be conformational, changes occur, become active, and that help for the synthesis of
ATP using that energy. This is what you call ATP synthesis. Okay, along with the NADPH produced by the movement of electrons, the ATP will be used immediately by the biosynthetic reaction takes place in the stroma. ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ ನಾವು ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ PS2 ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ, ಅದು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿ, ಅದು ಜಂಪ್ ಆಗಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಹಿಲ್ ಆಗಿ ದೆನ್ ಡೌನ್ ಹಿಲ್ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ಅದರ ಎನರ್ಜಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು, ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರೀಚಸ್ ದ PS1, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಜಂಪ್ಡ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು NADP ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತನ್ನ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸಸ್ ATP and NADPH2 are mean particularly in cyclic ನಲ್ಲಿ ATP, non cyclic ನಲ್ಲಿ ATP and NADPH are synthesized. These two are called assimilatory power or energy packed substances. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ATP ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವೀಗ ಕೆಮಿ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಏನು? ವೇರ್ ಆರ್ ದ ATP and NADPH are used? Mean where are the ATP and NADPH used? ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ರೂಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10-20 ಚೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಚೇರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಗ್ರಾನ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಆ ರೂಮಿನ ಫ್ಲೋರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಆ ಚೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ. ಅವಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆ ಚೇರ್ಗಳು ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫ್ಲೋರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫ್ಲೋರ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಚೇರ್ಗಳು ಗ್ರಾನ್ ಆದ್ರೆ ಫ್ಲೋರ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ, ಚೇರ್ನಿಂದ ATP ಮತ್ತು NADPಗಳು ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಫ್ಲೋರ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಯೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಬಯೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅದು ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣವಾ? ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ATP and NADPH used? Sorry, where are the ATP and NADPH used? Okay, this is I already explained now. The ATP NADPH2 ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ? what you call assimilatory powers. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಬಯೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಬಯೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು 2-3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ತಗೊಂಡೇ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ATP and NADP and O2. O2 ಅಂತ ಮರಿಬೇಡಿ, ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಫ್ ದ O2 diffuses out of the chloroplast, while ATP and NADPH are used to drive the process leading to the synthesis of food, more accurately sugar. This is biosynthetic phase of photosynthesis. ಇದನ್ನ ನಾವು biosynthetic phase of photosynthesis ಯಾರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು? ATP and NADPH. This process does not directly depend on the presence of light, but is depend on the product of light reaction. What are the product of light reaction? ATP and NADPH. They are a product of light reaction. Biosynthetic pathway does not directly depend on, this pathway is not directly depend on light reaction, but it depend on product of light reaction. Product of light reaction ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಒಂದು ATP ಮತ್ತೆ NADPH. O2 ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಅದು ಆ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, that it diffuses out into the atmosphere. Okay, then you may wonder how this could be verified. It is a simple. Immediately after the light becomes unavailable, the biosynthetic process continue for some time and then stops. If then the light is made available, the synthesis start again. ಈಗ ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕರೀತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸಾರಿ,
ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ in presence of in absence of sunlight. Okay, yeah, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ಡೇನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಯೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಇನ್ನು ನೀವು ಲೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೌ ಸಿ ಹೌ ದ ATP and NADP are used in the biosynthetic pathway. ನೋಡೋಣ. So we saw earlier that carbon dioxide combined with water to produce sugar ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮಗೆ. Okay, so it was of interest to scientists to find out how the reaction produced, or rather what was the first product formed when carbon dioxide taken into the reaction or fixed. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೋರಿ ತರ ಉಂಟು, ಒಂದೆರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಬರೋದಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ಚಂದ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, among the several efforts to put radioisotopes to beneficial use, the work of Melvin Kelvin is exemplary. ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರಿಗೋಸ್ಕರ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ವಾರ್ ದಿ ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಗುಡ್ ಪರ್ಪಸಸ್. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬಯೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ. ಓಕೆ, ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಕಾರ್ಬನ್ 14 ಬೈ ದ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು? ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೆಲ್ವಿನ್. In algal photosynthesis, studies led to the discovery of the first carbon fixation product was a 3-carbon compound ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. In a biosynthetic pathway, the first stable compound formed is 3-carbon compound ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. And its name also traced, that is phosphoglyceric acid. 3-carbon compound ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಬಯೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಇಫ್ 1 carbon molecule is entered, carbon dioxide molecule is entered to form 3-carbon compound as a first stable product, there must be a 2-carbon compound now. ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರೋಮಾಕ್ಕೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 3 carbon ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ 2 carbon ಇರಬಹುದಲ್ಲ. 2 carbon plus 1 carbon ಟುಗೆದರ್ ಮೇಕ್ ಎ 3-carbon ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಆ ರೀತಿ ಅನ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ? ಆ ರೀತಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೋಮಾಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತದೆ 1 carbon dioxide. ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ 2 carbon containing substance will be there. ಈ 2 carbon ಪ್ಲಸ್ ಆ 1 carbon ಸೇರಿ 3-carbon ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. But later Melvin Kelvin, okay, he traced the complete biosynthetic path. ಅವನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. Scientists also try to know whether all plants have a PGA, the first product for carbon dioxide fixation, or whether any other product was formed in other plants. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು. Melvin Kelvin identified first stable compound formed during that dark reaction or biosynthetic pathway is the PGA, phosphoglyceric acid ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. It's a 3-carbon compound ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Is it all plants no produce the same type of compound? ಎಲ್ಲ 3-carbon compound ಹೌದಾ? No. Later it is noticed that some plants they produce C4 also. ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ C4 ಸಹ ಬರ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ C3 ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, C4 and C3. ಹಾಗಾದ್ರೆ C4 ಯಾವುದು? when C4 that is formed as a first stable compound, ಅದು oxaloacetic acid. C3 ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ phosphoglyceric acid. C4 if it is the first stable product then it is oxaloacetic acid. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 types of plants are there. No, particularly
reference to that or particular pertain to photosynthesis. Photosynthesis ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಎರಡು ತರ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಏನು? Certain plants or majority of the plants, they produce the 3 carbon compound as a stable first intermediate or stable substance during the biosynthetic reaction, that is 3-PGA. Certain plants they produce a 4 carbon compound oxaloacetic acid. अगर ಯಾರು PGA ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾರು C3 ಪ್ಲಾಂಟ್. ಯಾರು 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ C4 ಪ್ಲಾಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಉಂಟು ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. C3 ಉಂಟು, C4 ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. Since then carbon dioxide assimilation during the photosynthesis was said to be of 2 main types. ಒಂದು ಏನದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು C3 ಮತ್ತೊಂದು C4. C3 ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ 3-phosphoglyceric acid, C4 ನಲ್ಲಿ oxaloacetic acid. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ oxaloacetic acid, ರೈಟ್ ಒನ್. OAA ಅಂದ್ರೆ oxaloacetic acid. ಹಾಗಾದ್ರೆ let us see the C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ who is the first carbon dioxide acceptor. ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋರು ಯಾರು? ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಯಾರು? ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ into the stroma. In the stroma there is a carbon dioxide acceptor that is called ribulose bisphosphate. Ribulose bisphosphate ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರವರು? ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ರಿಬ್ಯುಲೋಸ್ ಬಿಸ್ಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಸ್ಟ್ರೋಮಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋರು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ RuBP, ribulose bisphosphate, a 5 carbon compound. Okay, bisphosphate ಅಂದಾಗ ಎರಡು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಉಂಟು and this is the primary carbon dioxide acceptor. So here there is a carbon dioxide. When carbon dioxide enters into the stroma, this carbon dioxide is accepted by RuBP, and this reaction of a very famous enzyme that is Rubisco. Ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase an enzyme, the most abundant enzyme in the living world. A protein ಯಾವುದು? Proteinaceous enzyme. A protein highest available protein in the living world, and most available or abundantly available enzyme in the living world ಅಂದ್ರು ರುಬಿಸ್ಕೋ. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರುಬಿಸ್ಕೋದು ರುಬಿಸ್ಕೋ ಅಂದ್ರೆ ರಿಬ್ಯುಲೋಸ್ ಬಿಸ್ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಸ್ ಆಕ್ಸಿಜಿನೇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ 5 carbon compound acceptor RuBP. See, Kelvin and his co-workers, when worked out the whole pathway and showed that pathway operated in a cyclic manner, that is again the RuBPs are regenerated. ಈ ಸೈಕಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗದೆ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಸೈಕಲ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದು again RuBPs are regenerated. Therefore it is a cyclic pathway. ಅದನ್ನ C3 pathway. Okay, C3 pathway, Kelvin cycle ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ, ಅಥವಾ ಬಯೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತೀರಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತೀರಾ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆಸರು ನೋಡಿ. ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರುಂಟು, ಬ್ಲಾಕ್ಮನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಲೈಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, then biosynthetic pathway of photosynthesis, then C3 pathway. Why it is called C3 pathway? Because the first stable compound formed during this pathway is a 3 carbon compound PGA. ಇದು ಎರಡು ಸೇರಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ PGA. 3PGA ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ, ಸರ್ ಇದು 5 ಕಾರ್ಬನ್, ಇದು 1 ಕಾರ್ಬನ್, ಇದು ಹೇಗೆ ಸರ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಬೈ Melvin Kelvin in a detailed manner. Okay, ನಾನು ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ C3 pathway ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸರಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ದ